أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه وأولياء ملته وعلينا معهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد في شان حبيبه ومحبوبه تعظيما له وتوقيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد وآله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله سيدنا مولانا محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا يا رسول الله حبيبي خالقي كتاتوي برگوسیدہ ذوالجلال پاکو بے ہم تاتوئی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا. يا رسول الله تداني أمتنا عاسسا آسسا رهنماو جملة رحماتي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد
محمد وعلى آل سيدنا खुद खुदा कहता है सल्लो फिर भी तुम गाफिलून मोमिनो वाजिब है तुम पर इफ़अलू मा तुमरून अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद वाला आले सय्यदिना। शुक्र तेरा कर सके किस तरह रहमान रसूल मुझसे आसी को किया तो ने सनाहाने रसूल अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद वाला आले सय्यदिना सलातुन या रसूल अल्लाह अलैकुम सलामुन या रसूल अल्लाह उन्सुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना सलातुन या रसूल अल्लाह अलैकुम सलामुन या हबीब किबरिया तुम हो शफीअ आसिया तुम हो तुम्हें छोड़ कर कहाँ जाओ बताओ या रसूल अल्लाह सलातुन या रसूल अल्लाह अलैकुम सलामुन या जिसने देखा वो मदीना जिंदगी में एक बार चूमने उनकी कदम सर झुक रहा है बार बार सलातुन या रसूल अल्लाह अलैकुम सलामुन या हबीब अल्लाह अलैकुम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन रब्ब सल्लिम वसल्लिम वबारिक अलैहि। जिसे चाह दर पे बुला लिया जिसे चाह अपना बना लिया ये बड़े करम के फैसले ये बड़े नसीब की बात है बलगल उला बिकमालिही कशफा दुजा बिजमालिही हसनत जम्यू वसालिही सल्लो अलैहि वालिही बलगल उला बिकमालिही कशफा दुजा बिजमालिही हसनत जम्यू वहसालिही सल्लो
عليه وآله বন্দর নগরী চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী প্রাণকেন্দ্র মালাপাড়াস্থ দরবার জিলানী শরীফ কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই নুরানি ইমানি পবিত্র শুহদায়ে বদর স্মরণ ও মাহে রমজানুল মুবারকের ইফতার মাহফিল উপলক্ষে আজকের আয়োজিত এই নুরানি মাহফিলের সদরে মজলিস পত্র দরবারের সজ্জাদা নসরিন আমাদের সকলের প্রাণ স্পন্দন শাহ সুফি হযরত জুনায়েদ মাদাজিল্লুল আলী আজকে যিনি উপস্থিত হবেন আখিরি মুনাজাত পরিচালনা করবেন জামিয়া আহমদে সুন্নি আলিয়া মাদ্রাসার সুযোগ্য মুহাদ্দিস উস্তাদ শাহে জামি মসজিদ সম্মানিত খতিব মুকাররম উস্তাদিউল মুকাররম হযরত আল্লামা জনাব মাওলানা মীর মুহাম্মদ আলাউদ্দিন মাদাজিল্লুল আলী সহ অত্র মাহফিলে উপস্থিত রয়েছেন মাওলানা রবিউল ইসলাম মাদাজিল্লুল আলী এবং অত্র দরবারে যিনি মুনতাজিম হুজুরের আব্বাজান আমাদের সকলের প্রিয় জনাব ইঞ্জিনিয়ার মুর্তজা সাহেব সহ উপস্থিত ব্রাদারানে মিল্লাত পর্দানশীন মা ও বোনেরা রুহুজামান মাসুম বাচ্চারা রহমানি ওয়া রাহমাকুমুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু। আল্লাহ পাকের দরবারে অসংখ্য শুকরিয়া আদায় করি যে রব্বুল আলামিন পরওয়ারদিগারে আলম আমাদেরকে শ্রেষ্ঠ নবীর শ্রেষ্ঠ উম্মত হওয়ার জন্য যতগুলো আমাল করার উপযুক্ত সময় মাস দিন রাত দরকার আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আহকামুল হাকিমিন আমাদের প্যারা নবীর সদকায় আমাদেরকে দান করেছেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। ঠিক অনুরূপভাবে আল্লাহর প্যারা রাসূল সমগ্র নবীদের মধ্যে যিনি ইমামুল আম্বিয়া সাইয়্যিদুল আম্বিয়া নবীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং সেই নবীর উম্মতকে শ্রেষ্ঠত্বের সেই আসিনে অধিষ্ঠিত করার জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যতগুলো আমাল দরকার করার জন্য আল্লাহ পাক আল্লাহর হাবিবের উম্মতদেরকে সুব্যবস্থা করে দিয়েছেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। তার মধ্যে মাহে রমজানুল মুবারক অন্যতম, যে এরকম মাহে রমজানুল মুবারক অন্য অন্য নবীদের উম্মতদেরকে দান করেন নাই। অন্যান্য নবীরা মাহে রমজান পালন করেছেন, কিন্তু এভাবে সুন্দর করে দীর্ঘ এক মাস, যেই মাসের মধ্যে রয়েছেন এমন এক রাত, যেই মাসে যেই রাতে এক রাত ইবাদত করলে হাজার মাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ইবাদত হবে, সেই রাত এই মাহে রমজানের মধ্যে আল্লাহ পাক আল্লাহর হাবিবের উম্মতদেরকে দান করেছেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। সেজন্য আমার বিষয় বলা হয়েছে যে মাহে রমজানের আখিরি দশক নিয়ে আলোচনা করার জন্য। সেজন্য আমি সেই দিকে ইঙ্গিত করব, কারণ আজকে তো অত্যন্ত একটি বরকতমণ্ডিত দিন, যেই দিনের মধ্যে মাহে রমজানুল মুবারকের মধ্যে আল্লাহর প্যারা সাহাবীরা দ্বীন ইসলামকে রক্ষা করার জন্য এই রমজান মাসে রোজা রেখে যে বছর প্রথম রমজান আল্লাহ পাক ফরজ করেছেন, সেই বছরেই সাহাবীরা রোজা রেখে কাফেরদের সাথে, মক্কার কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করেছেন। যে যুদ্ধে যদি বিজয় না হতো তাহলে ইসলামের অস্তিত্ব রক্ষা হতো কিনা সন্দেহ। এই বদর নামক স্থানের মধ্যে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, এই বদর যুদ্ধ হয়েছিল এই মাহে রমজানের 17তম দিবস এবং জুমার দিন। এই দিনেই মাহে রমজানের মধ্যে সাহাবায়ে কেরাম রোজা রেখে দীর্ঘ প্রায় 5-6 দিন হেঁটে বদর প্রান্তরে গিয়ে কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করেছেন এবং আল্লাহ পাক সেই যুদ্ধের মধ্যে বিজয় দান করে মুসলমানদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীর জমিনে আবাদ রেখেছেন। জুড়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। সেটা হলো আজকে এই বদর দিবস। সেজন্য আমি সেদিকে যাচ্ছি না, আমার বিষয়বস্তু সেদিকে নয়, কারণ আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আহকামুল হাকিম, না হলে সেটা না বললেও হচ্ছে না। কারণ আজকে যার কারণে দ্বীন পেলাম, ধর্ম পেলাম, ইসলাম পেলাম, নামাজ রোজা হজ যাকাত, সেই বদর প্রান্তরে যদি মুসলমানরা যদি পরাজিত হতো তাহলে ইসলামের রক্ষা হতো কিনা, ইসলাম আমরা পেতাম কিনা সন্দেহ। সেদিন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আহকামুল হাকিমিন বদরের প্রান্তরে মুসলমানদেরকে আল্লাহ পাক আল্লাহর প্যারা রাসূলের নেতৃত্বে মুসলমানরা সংখ্যায় কম হলো, সংখ্যায় কম, কাফেররা সংখ্যায় বেশি ছিল, সেজন্য সংখ্যায় কম হলো। যেদিকে সেনাপতি ছিলেন আল্লাহর প্যারা হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আহকামুল হাকিমিন, সেই নবী পাকের সদকায় আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন উম্মতে মুহাম্মদে আল্লাহর প্যারা রাসূলের সাহাবীকে সেদিন অসংখ্য কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আল্লাহ পাক বিজয় দান করেছিলেন সেই ময়দানে বদরের মধ্যে। জুড়ে বলেন সুবহানাল্লাহ। সেজন্য কারণ আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আহকামুল হাকিমিন
মাত্র 313 জন মুসলমান ছিলেন, ওদিকে হাজারের অধিক কাফের এবং তাদের অত্যাধুনিক সরঞ্জাম। ঠিক আল্লাহর প্রিয় রাসূল সেই দীর্ঘ প্রায় 5 দিন হেঁটে, আপনারা হয়তো যারা গিয়েছেন মদিনাতুল মুনাওয়ারা শরীফের মধ্যে আপনারা দেখেছেন মক্কা মদিনাতুল মুনাওয়ারা থেকে বদর অনেক দূরে আপনারা যারা গেছেন দেখছেন হয়তো। সেখানে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন হাকিমুল হাকিমিন সাহাবায়ে কেরাম কিভাবে সেখানে হেঁটে প্রায় দীর্ঘ 5-6 দিন 7 দিন পর্যন্ত হেঁটে বদর প্রান্তে উপনীত হয়েছেন রমজান মাসে আরো। এবং সেখানে আল্লাহর প্যারা রাসূল রাত্রে এত বেশি কান্নাকাটি করেছেন আল্লাহর দরবারে, এত বেশি কান্নাকাটি করেছেন এবং কাফেররা আগে থেকে এসে সেখানে যেখানে জায়গা সুবিধা সেখানে দখল করে রেখেছেন, যুদ্ধ করতে তাদের সুবিধা হয়। শক্ত যেখানে মাটি ছিল সেখানে, আর মুসলমানরা দুর্বল জায়গা যেখানে বালু ছিলেন সেখানে তারা অবস্থান করেছিলেন। এরপরেও আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের দরবারে আল্লাহর প্রিয় রাসূল কেঁদে কেঁদে, যে আপনার যুদ্ধের আগের দিন রাত্রে যেখানে আল্লাহর প্রিয় রাসূল কেঁদেছিলেন এবং আল্লাহর প্রিয় রাসূল এত বেশি কান্না করেছিলেন, সিদ্দিক আকবর বলেছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনাকে আর বেশি দোয়া করতে হবে না, আল্লাহ পাক আপনার দোয়া কবুল করেছেন। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। সেজন্য আল্লাহর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম, রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়া কবুল হওয়ার কারণে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আসমান থেকে 5000-এর অধিক ফেরেশতা নাজিল করে বদরের প্রান্তরে মুসলমানদেরকে কাফেরদের বিরুদ্ধে বিজয় দান করেছেন। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। সেজন্য আমাদের কোনো কাজ করার আগে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করতে হবে, তাওয়াক্কুল থাকতে হবে আল্লাহর। বেশি হলে যে জয় হবে তার কোনো গ্যারান্টি নাই। আল্লাহ পাক কম হলো আল্লাহর প্রিয় রাসূলকে সেই আল্লাহর উপর ইতিকাদ, বিশ্বাস, ঈমান থাকার কারণে আল্লাহ পাক বিজয় সালাত। নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, নারে গাউসিয়া, দরবারে জিলানী শরীফ, হুজুর কিবলা জিন্দাবাদ। মারহাবা মারহাবা মারহাবা, আমরা সবাই বলি মারহাবা। صلي على رسولنا صلي على محمد صلي على حبيبنا صلي على محمد صلي على شفيعنا صلي على محمد وجونه تو کچھ نہ ہو وجونتا تو کچھ نہ تھا جانا ہے تو جہان ہے جانا ہے تو جہان ہے صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد। তাই বলতে চেয়েছিলাম ময়দানে বদরের মধ্যে আল্লাহর প্রিয় রাসূল দোয়া কবুল হয়েছেন। আল্লাহ পাক ঘোষণা দিয়েছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার দোয়া আমি আল্লাহ গ্রহণ করে নিলাম। এবং রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সাল্লামের একটি আসা মোবারক ছিলেন, লাঠি মোবারক খেজুরের ডালের। এবং সেই দিন আগের দিন আবু জেহেল কোথায় মরবে, আবু জেহেল কোথায় মরবে, উতবা সাইবা কোথায় মরবে, মারা যাবে, তারা নিহত হবে, ওই লাঠি দিয়ে দিয়ে চিহ্নিত করে দিয়েছেন রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। বলেন সুবহানাল্লাহ। এটা দেখার পর সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে আরো জজ্বা চলে আসলেন এবং তারা যুদ্ধের ময়দানের মধ্যে আরো দ্বিগুণ শক্তি নিয়ে যুদ্ধ করার জন্য শক্তি চলে আসলো। ঠিকই আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন হাকিমুল হাকিমিন সেই ময়দানে বদরের মধ্যে যেখানে চিহ্ন দিয়েছেন সাহাবায়ে কেরামরা গিয়ে দেখলেন সেখানেই আবু জেহেল, উতবা, সাইবা, ওলীদ ইবনে মুগিরা সেখানেই নিহত হয়েছেন। সেজন্য শায়ের কথাই না সুন্দর বলেছেন, बद्र की मैदानों में कुफ्फार की साये ममात, बद्र की मैदानों में कुफ्फार की साये ममात,
किस जगह में किसको मरना, किस जगह में किसको मरना, कह दिया तो हो गया मुअजिज़ा मेरे नबी का, कह दिया तो हो गया अपनी कतरे को दरिया, कह दिया तो हो गया। सलातुन या रसूल अल्लाह अलैकुम सलाम। मुस्तफा से मैं खुदा को प्यारा कितना देखिए, खानाए काबा को किबला, खानाए काबा को किबला, कह दिया तो हो गया। सलातुन या रसूल अल्लाह अलैकुम सलामुन या। সেজন্য যেখানে রহমতুল লিল আলামিন রয়েছেন সেখানে আল্লাহর রহমত নাজিল হয়, সেখানে আল্লাহ পাকের নিয়ামত রহমত নাজিল হওয়ার কারণে সেখানে বিজয় অনিবার্য। জুড়ে বলেন সুবহানাল্লাহ। সেজন্য আপনারা দেখবেন বদরের প্রান্তরে গেলে দেখবেন সেখানে এমন কতগুলো পাহাড় রয়েছেন যে পাহাড়গুলো পাথরের পাহাড়, অত্যন্ত শক্ত পাথর, যেগুলো অত্যন্ত ভারী ওজন। আমি তুলে দেখলাম অত্যন্ত ভারী, কিন্তু যেই জায়গার মধ্যে বদরের আল্লাহর প্যারা রাসূলের দোয়ার কারণে আসমান থেকে ফেরেশতা নাযিল হয়েছেন, ওইগুলো পাথরের নয়, ওইগুলো এত সুন্দর বালুতে পরিণত হয়েছে যেগুলো দেখলে আপনি আশ্চর্য হয়ে যাবেন। জুড়ে বলেন সুবহানাল্লাহ। সেখানে বদরের প্রান্তে গেলে আপনি এখনো দেখবেন সেখানে সেই পাথরগুলো, সেই পাহাড়গুলো বালির এখনো, যেখানে নুজুলুল মালায়েকা ফেরেশতারা যেখানে নাযিল হয়েছিলেন জিবরিল আমিনের নেতৃত্বে, সেখানে আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের দিয়ে মুসলমানদের সাহায্য করে বদরের প্রান্তরে বিজয় দান করেছেন। আজ সেই দিবস, সেদিন আমি সেদিকে যাচ্ছি না। আল্লাহ পাক সেদিন বদরের ফয়েজ ও বরকত হাসিল করার জন্য সামান্য একটু আলোকপাত করলাম। আল্লাহ পাক আমাদের প্রত্যেককে দরবারে জিলানীর এই উসিলায় আমাদের বদরের ফয়েজ ও করম প্রত্যেককে নসিব করুন, আমিন। বদরের যে সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম, বদরের সাহাবী রয়েছেন, এদের একজনের দোয়া নিয়ে যদি নাম নিয়ে যদি আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করে বদরি সাহাবী, ওই দোয়া আল্লাহ ফেরত দেন না, সাথে সাথে আল্লাহ কবুল করে নেন। জুড়ে বলেন সুবহানাল্লাহ। তা আজকে আমি মনে করব আমাদের আশা, আমাদের ঈমান আজকে বদরি সাহাবীদের উসিলায় আজকের ইফতার মাহফিল না, আজকের মুস্তাজাবুদ দাওয়াত, দাওয়াত কবুল হওয়ার আজকে মাহফিল। জুড়ে বলেন সুবহানাল্লাহ। সেজন্য আজকের যে রমজানের যে আখিরি 10 দিন, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনারা জানেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিন। আমাদের রমজানকে 3 ভাগে ভাগ করা হয়েছে। আউয়ালুহা রাহমাতুন, আওসাতুহা মাগফিরাতুন ওয়া আখিরুহা ইতকুন মিনান নার। আল্লাহর প্রিয় রাসূল বলেছেন প্রথম দশক হলো রহমত, মাঝখানের দশক হলো মাগফিরাত, আর শেষের যে 10 দিন, সেই 10 দিন হলো জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ, মুক্তি পাওয়ার দশক। জুড়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। সেজন্য এই দশক কেন এত গুরুত্বপূর্ণ? আল্লাহর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এই শেষের 10 দিন আসতেন, তিনি কুমার বেনে ইবাদত বندگির মধ্যে লিপ্ত হতেন, এবং শুধু তাই নয়, এবং সাহাবায়ে কেরাম এবং পরিবার পরিজনকে বলতেন রমজানের শেষ 10 দিন চলে এসেছে, তোমরা ভালো করে ইবাদত বندگি, জিকির আজকার, কোরআন তেলাওয়াত, দুরূদ সালামের মধ্যে মশগুল হয়ে যাও। জুড়ে বলেন সুবহানাল্লাহ। কেন? কারণ এখানে এমন একটি রাত রয়েছেন যে রাত সম্পর্কে আল্লাহ পাক কোরআনে কারীমের মধ্যে বলেছেন লাইলাতুল কদরি খায়রুম মিন আলফি শাহর। এমন একটি রজনী আল্লাহ পাক সেখানে নিহিত করেছেন যে রাত 1000 মাস, 1000 দিন নয়, 1000 রাত নয়, 1000 মাস ইবাদত করলে, 1000 মাস মানে গণনা করে নির্ধারণ করেছে প্রায় 84 বছরের অধিক একটি রাতে ইবাদত করলে আল্লাহ পাক আপনাকে 84 বছর হয়তো পায় না। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এক রাতে ইবাদত করলে আপনাকে এত পরিমাণ সওয়াব দান করবেন। জুড়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। সেজন্য এই রাতকে অনুসরণ করার জন্য এই রাত হলো বেজুর রজনীর মধ্যে 21 তারিখ, 23 তারিখ, 25 তারিখ, 27 তারিখ এবং 29 তারিখ, এই 5 দিন রজনীর মধ্যে যে কোনো একদিন লাইলাতুল কদর হয়ে যেতে পারে। কিন্তু আমরা 26 তারিখ দিবাগত রাত কেন নির্ণয় করি? কারণ আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন হাকিমুল হাকিমিন কোরআনে ইঙ্গিত দিচ্ছেন, মুফাসসিরিনে কেরাম, মুহাক্কিকিনে আযম, যারা গবেষক কোরআন নিয়ে, হাদিস নিয়ে গবেষণা করে, তারা বের করেছেন সেখানে যে সূরাটি কদর রজনীর জন্য একটি সূরা অলরেডি আল্লাহ স্পেশাল নাযিল করেছেন, যেটাকে বলা হয় সূরা কদর। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইন্না আনসালনাহু ফি লাইলাতুল কদর ওয়া মা আদরাকা মা লাইলাতুল কদর লাইলাতুল কদরি খায়রুম মিন আলফি শাহর। এই আয়াতের মধ্যে লাইলাতুল কদর 3 বার উচ্চারণ হয়েছে। আল্লাহ পাক 3 বার এখানে বর্ণনা দিয়েছেন এই সূরার মধ্যে। একটি লাইলাতুল কদরের মধ্যে 9টি অক্ষর আছে। জুড়ে বলেন সুবহানাল্লাহ। লাইলাতুল কদর শব্দের মধ্যে একটি, এই লাইলাতুল কদরের বর্ণনা রয়েছে 9টি। তো
এখানে তিনবার যখন লাইলাতুল কদর উচ্চারণ হচ্ছে 3 নং 27 এই অক্ষরগুলো এই শব্দটা আমাদের ইঙ্গিত করতেছেন লাইলাতুল কদর 26 তারিখ দিবাগত 27 রাতে রজনী জুড়ে বলেন সুবহানাল্লাহ। সেখানে এর পরে যেখানে হিয়া শব্দ যেটা রয়েছে এটা 27 নম্বর আপনার বাক্য বা পদ বলা হয়, শব্দ বলা হয়। এই হিয়া 27 নম্বর হিয়া দ্বারা সেখানে ইঙ্গিত দিচ্ছেন যে লাইলাতুল কদর হলো 27-26 তারিখ দিবাগত 27 তারিখ রজনী জুড়ে বলেন সুবহানাল্লাহ। সেজন্য আউলিয়া কেরাম বুজুর্গানে দিন মুহাক্কিকিন আযম বিশেষ করে 26 তারিখ দিবাগত রাত অর্থাৎ 27 তারিখ রাতকে লাইলাতুল কদর বলে তারা গণনা করেছেন। সেই রাতে বেশিরভাগ বুজুর্গানে দিন ইবাদত বندگির মধ্যে সারা রাত অতিবাহিত করেছেন জুড়ে বলেন সুবহানাল্লাহ। সেজন্য এই রাতগুলো আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে, বিশেষ করে 21 তারিখ থেকে। সেজন্য আমাদের মসজিদের মধ্যে যারা জামে মসজিদ যেখানে রয়েছেন সেখানে ইতিকাফ রাখা হয়। যদি সেটা ইতিকাফ থাকা সুন্নতে মুআক্কাদা আলাল কিফায়া, অর্থাৎ আপনার সমাজের পক্ষ থেকে যে কোনো একজনকে ইতিকাফ থাকলে সবার পক্ষ থেকে যে দায়িত্ব সেই কর্তব্যটা আদায় হয়ে যাবে। আর যদি কেউ সেখানে যদি ইতিকাফ না থাকে তাহলে এলাকার সবাই গুনাহগার হয়ে যাবে জানাজার নামাজের। সেজন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সেখানে একজন ইতিকাফ থাকবেন, তিনি সারা রাত ইবাদত বندگির মধ্যে রাত অতিবাহিত করবেন কোরআন তেলাওয়াত, জিকির, আজকার, দরুদ সালামের মাধ্যমে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আহকামুল হাকিমিন এই মাহে রমজানের যে ফজিলত, বরকত, নিয়ামত আল্লাহ পাক দান করেছেন, যে সেজন্য রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা ইসলাম একটি হাদিস শরীফের মধ্যে বলেছেন যে আমার উম্মত যদি জানতো যে মাহে রমজানের কি ফজিলত, কি নিয়ামত, কি বরকত, কি আল্লাহর রহমত নাজিল হচ্ছে, সেটা যদি আমার উম্মত যদি জানতো তারা তাহলে আশা করত, তারা তামান্না করত, তারা চাইতো আল্লাহ পাক 1 মাস নয় পুরো 1 বছর আমাদেরকে মাহে রমজান দান করুন জুড়ে বলেন সুবহানাল্লাহ। প্রত্যেকটা মুহূর্ত। সেজন্য হাদিস শরীফের মধ্যে রয়েছেন যে রোজাদারের আপনার বিভিন্ন কিতাবের মধ্যে এটা উল্লেখ করেছেন যে রোজাদারের নওম ও সাইমে ইবাদা, কোন রোজাদার যদি ঘুম যায় সেটা ইবাদত হয়ে যাবে জুড়ে বলেন সুবহানাল্লাহ। ওয়া নাফাসাহু তাসবিহুন, তার যে ঘুমের মধ্যে যে নিঃশ্বাস ফেলতেছে প্রত্যেক নিঃশ্বাস তাসবিহ পরিগণিত করবেন জুড়ে বলেন সুবহানাল্লাহ। এবং ওয়া দুআউ মুস্তাজাবাতুন, এবং রোজাদারের দোয়া আল্লাহর দরবারে কবুল। ওয়া আমালুহু দুআইফুন, এবং তাদের আমলগুলো দ্বিগুণ হারে 70 গুণ পর্যন্ত আল্লাহ পাক বৃদ্ধি করে দেন জুড়ে বলেন সুবহানাল্লাহ। এটা রমজান ছাড়া অন্য মাসে সম্ভব নয়। সেজন্য আল্লাহ পাক এমনকি যে রমজান মাসের মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আহকামুল হাকিমিন আপনি যদি কোন রোজাদারকে ইফতার করান বা কোন এক গ্লাস পানি দেন, আল্লাহর প্যারা রাসূল বলেন আপনার শরীরে যত লোম রয়েছে তার চেয়ে অধিক সওয়াব আল্লাহ আপনাকে দান করবেন জুড়ে বলেন সুবহানাল্লাহ। এবং হাদিস শরীফের মধ্যে রয়েছেন যে রোজাদারকে যে সওয়াব আপনি যে ইফতার করালেন তার সমান সওয়াব পাবেন যিনি রোজা রাখছেন, তার থেকে কোনো সওয়াব কম করা হবে না, কম দেওয়া হবে না। আমরা অনেকে মনে করি আমি ইফতার করালে মনে হয় ওর ইফতার খেলে আমার রোজা হয়তো ওর কাছে চলে যাবে, এরকম না। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন আপনার সওয়াব আপনি পাবেন, কিন্তু আপনাকে আপনার রোজাদারের সওয়াব আপনি পাবেন, কিন্তু আপনি যে ইফতার করালেন ওই রোজাদারকে যে সওয়াব আপনি ইফতার করানোর কারণে সেই সওয়াবের আল্লাহ পাক আপনাকে আমলনামায় দান করবেন জুড়ে বলেন সুবহানাল্লাহ। সেজন্য এভাবে প্রত্যেকটা কাজ আমি যদি বলতে যাই অসংখ্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হবে। আমাদের নামাজ সন্নিকটে চলে আসছে, আসরের নামাজ আমরা আদায় করবো। সেজন্য আমি আর দীর্ঘায়িত করতেছি না। আমাদেরকে বুঝতে হবে মাহে রমজানের প্রত্যেকটা মুহূর্ত আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে বড় নিয়ামত। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যেন আল্লাহর প্যারা হাবিবকে নবীদের মধ্যে সমগ্র শ্রেষ্ঠত্বের মাকাম অর্জন করার জন্য সুযোগ করে দিয়েছেন। সেই নবীর উম্মতদেরকে কিয়ামতের ময়দানে সমস্ত উম্মত থেকে শ্রেষ্ঠত্ব বানানোর জন্য এই সমস্ত আমাল, লাইলাতুল বারাত, লাইলাতুল মেরাজ, লাইলাতুল কদর, লাইলাতুল আপনার যে এই রাতগুলো রয়েছেন, দিনগুলো রয়েছেন, ইয়মুল জুমা, লাইলাতুল জুমা, এই রাতগুলো, দিনগুলো আমাদেরকে দিয়ে আমাদেরকে আমল করে ধন্য করার জন্য ময়দানে মাহশরের মধ্যে সমস্ত উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের উম্মতের সেই পজিশন অর্জন করার জন্য আমাদেরকে আল্লাহর প্যারা হাবিবের পক্ষ থেকে সুযোগ করে দিয়েছেন। আল্লাহ আমরা যেন সেই নিয়ামতগুলো যথাযথ যদি আমরা যদি পালন করি, আমরা যদি বাস্তবায়ন করি, আমরা যদি আমল করি, আল্লাহ পাক দুনিয়া আখিরাতের মধ্যে আমাদের নিজাত দান করবেন। প্রত্যেকে বলেন আমিন। আমাদের আজকের ইফতার মাহফিল কবুল আর মঞ্জুর করুক আমিন।